Here, my name is Rathore Prince. My ID number is 25CS088. My topic is digital motion detection alarm using logic gate. That means hands-on exploration of how fundamental logic gates can be combined with a PIR sensor to build real-life security system. In this, we use digital electronics and logic gates to make a security system. First of all, I introduce my topic. Motion detection system are a cornerstone of modern security. They monitor a defined area, detect movement, and trigger an alarm all automatically. This project demonstrates how basic logic gate can be used to process sensor signal and control an alarm output bridging theory and a real-world application. That means here, while designing a motion detection system, we face several challenges. Here, first of all, how can we use PIR sensor to make the security system and how we use basic logic gate in this system આપણે કઈ રીતે યુઝ કરીએ તે જાણશું. હવે આપણે તેના માટેના challenges જોઈએ તો પહેલું challenge is minimizing false alarm. A major concern in discontinuity genuine threats of beginning movement factor like pets falling object or environmental interference such a wind and a shadow can lead the nuisance trigger. The system must accurately identify intruders while ignoring harmless events. મતલબ કે આપણે જે આ પ્રોજેક્ટ છે એના ઘણા ચેલેન્જીસ છે આ પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં. એમાં પહેલું ચેલેન્જ મિનિમાઇઝિંગ ફોલ્સ અલાર્મ મીન્સ કે આપણને જે મૂવમેન્ટ દેખાય છે તે ખરેખર હાર્મફુલ છે કે નહીં તે જાણવા તેની ખોટી ખાતરી ન થાય તેના માટે અહીંયા જો ક્યારેક તે અલાર્મ મોશન ડિટેક્શન ની નીચેથી પેટ કોઈ ફોલિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓર પાંદડું કે એવું કઈ પણ થાય તો ત્યારે તેનું બઝર ઓન થઈ જાય છે અને તે બીપ નો સાઉન્ડ આપે છે પણ તે ખરેખર કઈ હાર્મફુલ વસ્તુ હોતી નથી. માટે આપણે તેનાથી બચાવવાનું કઈ રીતે આપણે તેને દૂર કરી શકીએ તે પહેલું ચેલેન્જ છે. જ્યારે બીજું ચેલેન્જ રિયલેબિલિટી in varied conditions. The alarm needs to function consistently across diverse environmental conditions. મીન્સ કે અલાર્મ બધી જ કન્ડિશનમાં કામ કરવો જોઈએ તેનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. જેમાં this includes fluctuating lightning, extreme temperature, and potential electronic interference. Maintaining stable and accurate detection is critical for continuous protection. That means કે જ્યારે કોઈ વરસાદ આવે તો વીજળીનો કડાકો થવો અથવા ખૂબ તેજ પવન વાવો વાવાઝોડું અથવા ફૂલ ગરમીનું ટેમ્પરેચર તેના દ્વારા તે PIR સેન્સરને નુકસાન કરી શકે અથવા તો તેનાથી કંઈક મિસજત થાય તો પણ આપણને સિક્યોરિટી લેવલમાં પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. તેમજ પાવર એફિશિયન્સી એન્ડ ડ્યુરેબિલિટી ફોર a long term deployment, especially in remote or battery powered applications. The system must be energy efficiently. Additionally, components need to be robust enough to withstand continuous operation and environmental work without frequently maintenance. અથવા scalability and integration. A security solution should be ideally be adaptable for the different the expandable different from single room to entire building and તેની પોટેન્શિયલ ધીરે ધીરે વધારીએ તો તેમ શહેર ને સ્માર્ટ હોમ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ. આનો મતલબ કે કોઈ સિંગલ રૂમ માટે અથવા પૂરી બિલ્ડિંગ માટે કે તેમ આપણે તેને એબિલિટીને
એન્ડ તેને ઇન્ટિગ્રેટ કરતા કરતા આપણે એક મોટી સિસ્ટમ તૈયાર કરી શકીએ. તેનો પણ એક મોટો ચેલેન્જ છે. Here now we discuss about the problem project objectives or આને problem statement પણ કહી શકીએ. જેમ કે build a motion detection arm using basic logic, digital logic and PIR sensor while connecting the theory to a practical security application. First, design a working alarm. Building a motion detection alarm circuit using only basic logic gate and a PIR sensor. Second one, understand logic gate, digital logic. That means apply Boolean logic and truth table to physical functional circuit. Third one, breathe theory and practice. That means how digital electronic concept translate into security and practical application. Now we discuss about the scope of the project. This project focuses on designing and building a motion detection alarm that operates indoor, detects human motion only, and is limited to a basic logic implementation. જેમાં indoor environment works indoor spaces where motion detection is needed for simply security or monitoring. That means કે આપણા ઘરમાં કોઈ પણ સિમ્પલ વસ્તુ પડવી કે પવનના ઝોકાથી કાંઈ પણ વસ્તુનું મોશનમાં આવવું આવી બધી વસ્તુનો ડિટેક્ટ કરવા માટે પણ આપણે તેનો યુઝ કરી શકીએ. તેમજ ખાલી હ્યુમન મોશન ઓનલી ધેટ મીન્સ કે ખાલી હ્યુમન મુવમેન્ટને તે આપણે જોઈ શકીએ અથવા ડિટેક્ટ કરવા તેનાથી આપણે બીજા અનનેસેસરી અથવા જેની જરૂર ન હોય તેવા ડિટેક્શનને ટાળી શકીએ. અને તેમજ બેઝિક લોજિક that means limited to a basic implementation using simple digital logic gate and circuit element. હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું કે આ વસ્તુ બનાવવા માટે એટલે કે આ પ્રોજેક્ટમાં કયા કયા કોમ્પોનન્ટની જરૂર પડે છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એન્ડ મેઇન કોમ્પોનન્ટ આના વગર આ પ્રોજેક્ટ અધૂરો જ છે તેમ કહી શકાય તેવો છે PIR સેન્સર. The passive infrared sensor that detects motion by sensing changes in infrared radiation. એટલે કે PIR sensor. Now logic gates. અહીંયા આપણે ત્રણ પ્રકારના લોજિક ગેટનો ઉપયોગ કરવો પડે, જે એન્ડ ગેટ, ઓર ગેટ ઓર નોટ ગેટ. જેથી આપણે તે પ્રોસેસ કરીને આપણને સેન્સરને સિગ્નલ્સ આપે. પછી બઝર ઓર અલાર્મ, જેનાથી આપણે આઉટપુટ ઓડિયો તરીકેનું સાઉન્ડ આપે અને લોજિકલ કન્ડિશન્સને સેટિસ્ફાઈ કરે. ફોર્થ વન ઇઝ પાવર સપ્લાય, રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાય જે 5 વોલ્ટની હોઈ શકે છે. Now, what is PIR sensor and the purpose of PIR sensor? A passive infrared sensor detects infrared radiation emitted by warm object. Like the human body, it does not emit any energy, it only receive it. That means કે PIR સેન્સર છે તે આપણા શરીરના અથવા બીજા કોઈ પણ ગરમ આપણા શરીરમાંથી જે ટેમ્પરેચર અથવા એનર્જી નીકળે છે તેને ડિટેક્ટ કરીને તેનું મોશન ડિટેક્ટ કરી શકે છે. તે આપણને જ્યારે મોશન ડિટેક્ટ થાય PIR સેન્સર દ્વારા ત્યારે તેનું આઉટપુટ એકદમ હાઈ લેવલનું હોય છે અને જ્યારે મોશન ડિટેક્ટ ન થાય તો એનું આઉટપુટ લો લેવલનું મીન્સ કે 0 વોલ્ટ હોય છે. તો PIR સેન્સરના ફીચર્સ ઉપર આપણે વાત કરીએ તો તેના ફીચર્સ છે લો પાવર કન્ઝમ્પશન, એડજસ્ટ સેન્સિટિવિટી, ડિટેક્શન રેન્જ 5 to 7 meters, આઉટપુટ ડિજિટલ, લો ઓર હાઈ. લો પાવર કન્ઝમ્પશન ધેટ મીન્સ કે PIR સેન્સર એ ઓછો પાવર કન્ઝ્યુમ કરે છે. તેથી આપણે 3 થી 5 વોલ્ટની બેટરી જોડીએ તો પણ ચાલે. તેમજ તે એડજસ્ટેબલ સેન્સિટિવિટી એટલે તેની સેન્સિટિવિટીને આપણે એડજસ્ટ કરી શકીએ કે વધારે તો વધારે અથવા ઓછી તો ઓછી કરી શકીએ. તેમજ તેની રેન્જ છે તે 5 થી 7 મીટરની રેન્જમાં જે પણ મોશન ડિટેક્ટ થાય છે તે મોશનને ડિટેક્ટ કરી શકે અને તેનું આઉટપુટ ડિજિટલ રીતે તે આપણને દર્શાવે છે હાઈ ઓર લો. Now we discuss about the logic gates. Logic gates then we આપણે જે યુઝ કરેલા છે આ ટોપિકમાં તે એન્ડ ગેટ, ઓર ગેટ ઓર નોટ ગેટ.
તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કર્યો છે અથવા તેને શું પર્પસ અથવા તેનો શું આઈડિયોલોજી આઈડેન્ટિટી છે તે આપણે જાણીએ. The end gate output is high only when all inputs are high, used for strict condition matching. OR gate output is high if any input is high, useful for multi-sensoring coverage. NOT gate inverts the input. High becomes low and low becomes high. Here આપણે એન્ડ ગેટમાં જ્યારે બે આઉટપુટ હાઈ હોય ત્યારે જ જ્યારે બે ઇનપુટ હાઈ હોય ત્યારે જ આપણને આઉટપુટ હાઈ મળે છે. જ્યારે ઓર ગેટમાં કોઈ પણ એક ઇનપુટ હાઈ હોય તો આપણને આઉટપુટમાં હાઈ મળે છે. તેનો ઉપયોગ આપણે મલ્ટી સેન્સર કવરેજમાં કરી શકીએ છીએ. અને નોટ ગેટ છે તે આપણને ઇનપુટનું ઇન્વર્સમાં જવાબ આપે છે અથવા તો આઉટપુટ આપે છે. આપણે હવે અહીંયા અત્યારે એન્ડ ગેટ ઓર ગેટ ઓર નોટ ગેટના સિમ્બોલ, તેની સર્કિટ ડાયાગ્રામ અને મીન્સ કે સર્કિટ સિમ્બોલ અને એનું ટ્રુથ ટેબલ દર્શાવેલું છે. જેમાં એન્ડ ગેટમાં જો બંને આઉટપુટ 0 છે, એ બંને ઇનપુટ 0 છે ત્યારે આઉટપુટ 0 છે. જ્યારે ઇનપુટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ઇનપુટ B જ્યારે 1 આપવામાં આવે તો પણ આઉટપુટ 0 જ રહે છે. અને જ્યારે બંને ઇનપુટ હાઈ છે મીન્સ કે 1 છે તો ત્યારે જ આઉટપુટ આપણને 1 મળે છે. જ્યારે ઓર ગેટમાં એવું નથી. ઓર ગેટમાં બંને ઇનપુટ 0 તો 0. જ્યારે ઇનપુટ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને ઇનપુટ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 છે છતાં પણ આઉટપુટ આપણને હાઈ મળે છે. તેવી જ રીતે નોટ ગેટમાં જ્યારે ઇનપુટ 0 તો એનું ઇન્વર્સ, ધેટ મીન્સ કે આઉટપુટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 and input is equal to 1 then output is equal to 0. આવી રીતે અહીંયા લોજિક ગેટ અને તેના ટ્રુથ ટેબલ ને સિમ્બોલ બતાવેલા છે. નાઉ સર્કિટ ડિઝાઇન એન્ડ બ્લોક ડાયાગ્રામ. અહીં આપણે બ્લોક ડાયાગ્રામ તરીકે જોઈએ તો જ્યારે PIR સેન્સર ડિટેક્ટ કરે છે ત્યારબાદ તે લોજિક ગેટ્સને સિગ્નલ મોકલે છે. લોજિક ગેટ્સ તે સિગ્નલને પાવર સપ્લાય દે અલાર્મને મોકલે છે અને બઝર ઓન અને ઓફ થઈને તે આપણને દર્શાવે છે કે મોશન ડિટેક્ટ થયું છે કે નહીં. અને તેનો કોર સર્કિટ ડાયાગ્રામ જોવા મળે છે. The core of our motion detection alarm system lies in its circuit design, which integrates the PIR sensor with fundamental logic gates to produce a reliable output. This diagram illustrates the interconnection and the signal flow. જેમાં PIR સેન્સર મોશન ડિટેક્ટ કરે છે ત્યારથી તે લોજિક ગેટ્સ ને આપે, તે પ્રોસેસ ઇનપુટ કરે, ત્યારબાદ પાવર સપ્લાય ને સેન્સ કરે પાવર એન્ડ ગેટ થી અને ત્યાર પછી બઝર આઉટપુટ આપે છે. જો એ આઉટપુટ હાઈ હોય તો બઝર ઓન થાય છે અને અવાજ કરે, જ્યારે લો હોય ત્યારે બઝર ઓન થતું નથી અને અવાજ નથી. હવે તેનો ટ્રુથ ટેબલ અને વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ થી તેને સમજીએ. હાઉ કેન ઇટ વર્ક? Then PIR sensor detects infrared change. Then તેના પછી logic gates evaluate the input condition. તેના પછી if condition is satisfied then output goes high and buzzer is activated sounding the alarm. જો એન્ડ ગેટ થી આપણે આ થાય જેમ કે મોશન 0 enable 0 તો અલાર્મ 0, મોશન હાઈ enable હાઈ તો અલાર્મ હાઈ. જ્યારે મોશન 0 અને enable હાઈ then alarm is 0 લો. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એનું વર્કિંગ સમજીએ આપણે આગળ સમજી ગયા એવી રીતના આ ગ્રાફ દ્વારા અથવા ડિટેક્ટ ધ મોશન ડિટેક્ટેડ, તેના પછી પ્રોસેસિંગ ઓફ સિગ્નલ, એના પછી લોજિક એવોલ્યુશન, then અલાર્મ એક્ટિવેટેડ. તેના પછી એડવાન્ટેજીસ, લિમિટેશન્સ એન્ડ એપ્લિકેશન. અહીંયા આપણે એડવાન્ટેજ સમજવાનું છે, લિમિટેશન સમજવાનું છે. ધ એડવાન્ટેજ ઇઝ સિમ્પલ લો કોસ્ટ ડિઝાઇન. એટલે આપણે જે આ પ્રોજેક્ટ સિલેક્ટ કરેલો તે લો કોસ્ટ બનેલો છે એન્ડ નો માઇક્રો કંટ્રોલર નીડેડ. આમાં માઇક્રો કંટ્રોલરની નીડ નથી જતી અને આને બ્રેડબોર્ડ ઉપર બનાવવો ખૂબ જ ઈઝી છે. જ્યારે લિમિટેશન કે PIR સેન્સરની રેન્જ છે તે 5 થી 7 મીટરની જ છે, જેથી કરીને આપણે વધુ રેન્જની વસ્તુ નથી દર્શાવી શકતા અને તે જ્યારે ટેમ્પરેચર બહુ હાઈ હોય છે ત્યારે તે સેન્સિટિવ હોય છે અને PIR સેન્સર વર્ક નથી કરતું અને તે નો રિમોટ કેપેબિલિટી એન્ડ હિયર રિયલ વર્લ્ડ એપ્લિકેશન. અહીંયા આપણે જોઈએ તો તેના રિયલ વર્લ્ડના યુઝ બતાવેલા છે અને 3 યુઝ આપણને બતાવવામાં આવેલા છે. ફર્સ્ટ, એન્હાન્સ હોમ સિક્યોરિટી. સિમ્પલ એન્ડ ઇફેક્ટિવ ઇન્ટ્રુડર alerts for residential space
providing an initial layer of protection. That means કે હોમ સિક્યોરિટીમાં આપણે આનો યુઝ કરીને આપણે જાણી શકીએ કે ઘરમાં કઈ મોશન ડિટેક્ટ થાય છે તો આપણને તરત જ અલાર્મ વાગીને સિગ્નલ આપવામાં આવે છે કે તમારા ઘરમાં કઈ ન ઘટવાનું ઘટેલું છે. અથવા ઓટોમેટેડ લાઇટિંગ સિસ્ટમ જેમ કે આપણી યુનિવર્સિટીમાં દર્શાવેલ છે તેવી રીતના મોશન ને આપણે રેસ્ટરૂમ આઉટડોર એરિયા ત્યાં પીઆઈઆર સેન્સરનો યુઝ કરીને લાઇટ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે જેથી આપણે ત્યાંથી નીકળીએ છીએ અને આપણો શરીરનું મોશન ડિટેક્ટ થાય છે તો લાઇટ તેની મેળે ઓટોમેટિક ઓન થઈ જાય છે. તેમજ બેસિક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફટી નોન ક્રિટિકલ ઝોન મોનિટરિંગ ઓર સિમ્પલી access control in industrial environments to prevent accidents. આનો મતલબ છે કે જ્યારે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કાંઈ પણ હાદસો થાય તો આપણને પીઆઈઆર સેન્સર દ્વારા તેનું એલર્ટ મળી જાય જેમ કે ફાયર અલાર્મ છે તેમાં પણ આ યુઝ થાય છે અને તે આપણને સેન્સર મળે છે કે અહીંયા કાંઈ ન ઘટવાનું ઘટી થયું છે તેથી આપણે તે એક્સિડન્ટથી બચી શકીએ છીએ. નાવ આ આખા પ્રોજેક્ટનો કોસ્ટ એસ્ટિમેશન એન્ડ બજેટ એનાલિસિસ નક્કી જોઈ શકે છે અહીંયા દર્શાવવામાં આવેલું છે. હવે આપણે જાણીએ કે કોસ્ટ એસ્ટિમેશન એટલું જરૂરી શું કામ હોય છે કોઈ પણ ટોપિકમાં. તે આપણને બજેટ નક્કી કરવામાં જરૂરી નક્કી થાય છે તેમજ તેનાથી આપણે કોમર્શિયલ અલ્ટરનેટિવ શોધી શકીએ છીએ તેમજ આપણને કોસ્ટ બચાવવાની પણ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે એન્ડ તેનાથી સ્કેલિંગ પ્રોડક્શન એન્ડ મેનેજમેન્ટ એન્ડ વેલ્યુ એસેસમેન્ટ દર્શાવી શકાય છે. નાવ આપણે આ ટોપિકમાં બનાવેલા મોડેલમાં શું શું સુધારા વધારા કરવા જોઈએ તે વસ્તુ દર્શાવવામાં આવેલી છે અહીંયા. ફ્યુચર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ એન્ડ કન્ક્લુઝન માઇક્રો કંટ્રોલર ઇન્ટિગ્રેશન ધેટ મીન્સ કે આપણે અહીંયા આરડીનો અને ESP32 નો ઉપયોગ કરીને તેના લોજિક એન્ડ થ્રેશોલ્ડમાં વધારો કરી શકીએ છીએ અને સારી રીતે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ. તેમજ વાયરલેસ એલર્ટ તેનાથી આપણે વાઈફાઈ એન્ડ બ્લુટૂથ થી સ્માર્ટફોન એપને આપણે મેસેજ મોકલી શકીએ છીએ જેથી આપણે ઘરની બહાર બેઠા પણ ઘરમાં થયેલા પ્રોબ્લેમ્સને જાણી અથવા જોઈ શકીએ છીએ. તેમજ સ્માર્ટ હોમ ઇન્ટિગ્રેશન ધેટ મીન્સ કે આપણે કોઈ ઘરમાં એલેક્સા અથવા ગૂગલ હોમ જેવા વોઇસ એસિસ્ટન્ટ ને સાથે તેને કનેક્ટ કરીએ તો વોઇસ એસિસ્ટન્ટ દ્વારા આપણને જાણકારી મળી શકે છે. Now conclusion. This project demonstrates that logic gates are not just theoretical; they are the foundation of real functional security system. With a PIR sensor and a few ICs, you can build a working motion alarm for scratch. Thank you for listening me carefully. Thank you, sir.